نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونؤمن به ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، يقول الله عز وجل في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين آمرا وذاكرا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. عباد الله، هذان الخطابان موجهان لنا كمؤمنين أيضا كبشر، فالله سبحانه عز وجل خاطب مرة عباده المؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وأخرى البشرية جمعاء فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم. وهذا الخطاب أيها الأحبة ليس فقط للمؤمن، ليس فقط للمسلم، ليس فقط للعاصي، إنما للجميع، حتى أن الله سبحانه عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. سبحان الله، نبينا عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، يؤدي ما أوجبه الله عليه، بل اختاره الله عز وجل لحمل رسالته. وأي رسالة؟ الرسالة الخاتمة، الرسالة التي خطابها موجه لجميع الناس إلى قيام الساعة. ومع أن له هذا الفضل العظيم يقول الله عز وجل: يا أيها النبي اتق الله. فما بالنا نحن عباد الله؟ فعلينا أن نتقي الله سبحانه عز وجل. والتقوى معناها واسع ولها مراتب ودرجات، والناس متفوتون فيما بينهم، ومع ذلك ينبغي للمسلم للمؤمن للتقي أن يكون حذرا، بل يجب عليه أن يكون حذرا، لأن هذا الخطاب لم يترك أحدا. أيها الأحبة عباد الله، لماذا الله سبحانه عز وجل يأمرنا بالتقوى؟ لأن هذه الدنيا ليست دار قرار، لم يخلقنا الله سبحانه عز وجل للبقاء في هذه الدنيا. كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لا يخلد أحد، إنما هي مرحلة من المراحل ننتقل منها غدا أو بعد غد، لا أحد يعلم. ونواجه هذا المصير العظيم حيث نقف أمام ربنا سبحانه عز وجل فيسألنا عن أعمالنا، وهو أعلم منا من كل أحد، مع ذلك يسألنا لعدله سبحانه عز وجل. ولهذا أيها الأحبة، ما دام أن هذه الدنيا ليست دار قرار، فعلى المسلم أن يتزود منها، أن لا ينشغل بما فيها من متاعها الزائل والذاهب، إنما عليه أن يتزود. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. walaalayaal qur-aanka haddaad u fiirsataan
ilaahay subxaanahu caza wajalla wuxuuna amrayaa cabsidiisa inaynu ka baqno oo iska ilaalino xuduudiisa oo aynan ka talaabin maxaa yeelay adduunyadan la inooma abuurin inaynu sii joogno waynu ka tegaynaa marka soo masaajidkan aan imaado waxaan xasuustaa culimada halka fadhiyo jirtay ilaahay subxaanahu caza wajalla qabriga u waasiciyo jannadana meel sare ha ka geeyo sheekh maxamed sheekh aldariiqihi sheekh maxamed muslim imaamkii macallimkii ummadda sheekh cabdullaahi irbad odayaal badan baan xusuustaa khayr badan halkan ku tukan jirtay awoowayaal iyo adeerayaal iyo culimaba dadka ugu aadanaa laakiin maanta adduun ka tegey waxaynu ka haynaa oo inala jooga maanta sheekh halkan inoo fadhiya ilaahay ha u naxariisto arrinkaasi wuxuu ina tusayaa walaalayaal adduunyada tani in jiilba jiil bedelayo laakiin aan lagu waarayn qof kastabana wixii uu meeshan ka qaatay ay aakhiro uga horrayso wixii halkan uu kala tegey ee boorsadiisa ku qaatay inay daartaa dambe uga horrayso alla digtoonaada dadow ilaahayna ha laga yaabo subxaanahu wa tacaala alla digtoonaado ilaahayna ha laga yaabo subxaanahu wa tacaala waxaan ilaahay naxariistiisa u weydiinayaa ina laba go'le waayaan dhaweed halkan lagu dilay waxaan leenahay ilaahay u naxariisto eelkiisana sabir iyo baan ha ka siiyo musiibada iyo mushkiladda iyo aafada wixii ka dambe ilaahay ha fadeexadayo ilaahay ha kashifo dadkana ilaahay u ibraaziyo waxaanse idin leeyahay intaa kadib walaalayaal inaan talooyin idin siiyo talooyin koobkooban inaan idin siiyo ma ihi dambi baadhe maanta idiin sheegi doona waryaa idin dila idiin sheegi maayo laakiin waxaan idiin sheegi doonaa waxaani maxay idinku dhacayaan maxaadse kaga bixi kartaan dadka magaaladan lagu dilay ee aan la garanaynin 200 bay ku sii socdaan idinku ama istuhuma ama isdhaarsada ama ku kala sabra ama haddaad doontaan khalad kale ku sii saxa laakiin xaqiiqada halkan taalla waxay tahay in ciiduun la dilayo wixii dilayna ama shaki galayo ama dooday galayso ama la garanayn meel loo raaco dhiigga muslimkuna marna hadur ma noqdo marna sidii neefariyo la gowracay hadur ma noqdo islaamku aad buu u qiimeeyey qofka muslimka ay dhiigiisa sidaa darteed waxaani waxay idinku dhacayaan yaan rabaa inaan taloon idinka siiyo ilaahay waxaan ka baryaa subxaanahu caza wajalla inuu inagu anfaco oo kuwii nasaaixda qaata iyo talooyinkana inaga dhigo waxayna haysta khilaaf iyo isu daba jeedin iyo tafarruq iyo tala isla helid la'aan dadaan waxba ku midaysnayn ama intay ku midaysayn iska yar tahay dhibaatada ku dhacda intay isaga yimaadaan aan ka tashan karin maxaynu ka yeelnaan aan oran karin inay waxa iyo wax ka dareeba ku dhici karaan quraanka iyo sunnada nabigeena kaleey salaatu wasalaam iyo taariikhda aadanuhu soo maray intaba way ku caddahay waad iska huursan kartaa sidii gorayada waxa la yiraahdaa marka ay aragto cadow aanay ka baxsan karin bacaadkay waxay gelisaa baa la yiri madax maadaama iyadoo aanay arkaynin waxay uga dhigan tahay in aanay cadowguna aanu isla u jeedin dhibaata ay ugu dhacayso ma arko saa darteed ma jirto sax ma aha waa aqliyadii gorayada kuna badbaadi weeydi khilaafka diintu aad bay u ceebaysay tafarruqa iyo kala taga diintu way dhaliishay nabigu waa ceebeeyay kaleey salaatu wasalaam wa'tasimu bihablillahi jamii'an wa la tafarraqu ilaahay wuxuu amrayaa inay dadku midaysan yihiin oo ugu yaraan waxyaalaha waaweyn ay ka midaysan yihiin nabigu wuxuu inoo sheegay kaleey salaatu wasalaam safka hadii la simi waayo
iska daa wax kale safka simidiisa la isku khilaafo in quluubteena qaar lagu dhufanayo oo dabeedna aynu isu daba jeedinayno haddii la isu daba jeediyana ilaahay naxariistiisa tagtay taariikhda aadanaha ma soo maray dad sidaas oo kale dantooda waxyaalaha aasaaska u ah ka midaysnaan waaya tala ka yeelan waaya way soo mareen xaggaysu ku dambeeyeen waxaad la socotaan walaalayaal dhul dhan oo Andalus la oran jiray waa dhulka hadda loo yaqaan Spain iyo Portugal dawladahaas ka jiraan in muslimiintu kun sano wax ku dhaway xukumayeen aakhirkiina qabiilo jifiyo sida maanta Soomaaliya tahay 10 calan iyo 10 xuduudood iyo 10 hees calan iyo 10 ciidan iyo 10 madaxweyneyaal kala samaysteen taariikhdu waxay u taqaanaa waqtiga fatratu muluku tawaif haddii af Soomaaligeena ku soo dhaweeyo waa waqtigii dagaal oogayaasha oo kale Soomaalidu ay marka qaarkood soo maray ilaa haddana si uu inoo haysata waxa laga dhaxlay in dhulka la waayo maanta laga yaabo dadka qaarkood inaanay ogeyn Spain iyo Portugal iyo in badan oo koonfurta Faransiiska kamida kun sano wax ku dhow in dhul islaam ahayd islaamna xukumayay bal culimada ay kutubtooda akhrisanno ee tafaasiir iyo fiqh iyo wax kasta ba leeyahay ay dhulka ku dhasheen oo ku kareen oo dhulkoodii ahayd ninka Soomaal buu goostay madaxweynuhu la baxay ibn Qayrawaan ibn Rashiq al-Qayrawani baa gabayal badan buu ka tiriyay gabay aad u xikmad badan oo caana waxa kamid aha mimma yuzahiduni fi ardi Andalus سماع معتمد فيها ومعتضد الغاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد وحير أندلس وحن كنا عيبو يري مقعيه وين وانت للبح وحكه سيئاني تشرين تولو مدحوينه كان نقونيا markaas wuxuu oranayaa waxana hay khaliifadii sida magacaay magacaalaha Abaasiintii iyo Umayyiintii iyo magacyada ay wadan jireen buu la baxaya wuxuu ka dhigan yahay curri inta cunaha buuray libaax ismooday buu ka dhigan yahay waana runtii wadruufta inaga maanta in haysata waxaad maqlaysaa madaxweyne sijaayad casba loo guglayaa waa la soo dhaweynayaa hees calan baa loo garaacayaa waxa laga yaabaa adduunka meel laga ictiraafteynana jirin waxa laga yaabaa dadkiisu xitaa aanay ictiraafsanayn bulshadiisa wuxuu ugu fadhiyaa aanay jirin iskuul bilaash oo ma hayo dhakhtar bilaash oo ma hayo wixii dawladuhu qaban jireen nabadgelyo xataa oo ma hayo xuduudda maanta Itoobiyaanka Ilaahay baa ka hayee haday soo fakadaan wuxuu ku waardeeyay ma hayo xalliyaal xusnaaya ma jirto caalam buu tushay heesna uu qaadayaa waxbuu jilayaa dawladnimo jilayaa dadka caynkaas ee tafarruqa iyo ikhtilaafka iyo aafooyinka lagu imtixaama taariikhda ka baxaan ogaada kuwa inaga waaweyn oo kun sano xamaaro weyn xukumayay baa maanta la laayahay sidan dadku haday ku jiraan dad waliba sidan ku jirtaan atiin ilaahay kama rajeenayo subhanahu wa ta'ala laakiin sunnada iyo taariikhdu waxay ina baraysaa laguma jiro sidan oo kale bani aadam sidan kuma jiro saadarteed khilaafka la joojiyo wardada isu soo dhawaada oo ilaahina ka cabsada oo dantiina meel ka arka xasadka وآفوينكم مدى هلاكية نبي وحي عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا ضدك خير كمسولان انت أنيس حاسدين قبيالات دونسية دبوا حاسدني ريهب الكحمي حتى ما كدم حمانتي دينك لو ترتمه شن بيدلين ادغنا 10 ديل وحسد ان بني ادم لا يسو مسلم هو شهادنيا oo aad jeclaatay inay yaraadaan inaan horumar gaarin inaan dhaqaale yeelan qabyaaladu oo xasad waa qof xaasida waa saadarteed xasadkan ka fogaano qulubta waxa la isugu hayo aynu daahirino waxyaalaha waxaan inoogu dhacayaan waa kamid ummad isxasiday oo iskhilaaftay oo kala jeesatay cid kasta waa ka ugaarsanaysa waxa doonto baa noqotay danteen walaalayaal hargeysa ma taalo garowana ma taalo xamarna ma taalo dantiinu idinkeeda dhex taala
ciidan meel kale idinka imanayo oo waxaan idin leenayaa idinka qabanaya idin iman maayo suguna xayale rabbuuna wuxuu leeyahay in allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim dad isma bedelaan oo dhibaato ama khayr wuxuu kuma dhacaan illa ma iyagu isbedelaan mooyee shaadka buuxa rag camiray kumanaan laga yaabo inaad gaaraysaan sidee nabadgelyadana u sugu kari weeyay ay sidee dadku isugu iman kari waayay sidee talo u gaari kari waayay wax la yaab la waayay waxaan leeyahay culimada waxa u taala intanay sameeyaan in ka badan dadka inay isu keenaan islax dhixooda hagaajiyaan waxaan ku gabagabeynaa khudbada qaybteeda koowaad walaalayaal fidnada waa laga hortagaa laakiin lama daba ordo caawa waxaynu ku noqonnay waxba isdilayay la soo islaaxiyo halkan baayaan dhawd kuwa isku haysteen nugaash hal laga daba tago la soo islaaxiyo waxa ka wanaagsan war aafada iyo dhibta waxaan keenayaa laga hortago aynu garanaynaa waxa in dhex yaala alla hagaajiya ka wanaagsan muslimka fatinka ahi dhibta uu ka hortagaa ma daba ordo waligaana waxa daba orday markasta inaad ku guulaysataa khasab noqon mayso shalay baa halkan lagu kala siinayay milyan iyo 200 oo Soomaali wixii dhageysatay bay yaabtay si inaga leeyno hagaajiyo leeyno kala dhex galo muslim ilaahay inoo bixiyay dhibta ka hortag beeleeda ka daba tag male culimada marka waxa u taala waa dadaalaysan walaalayaal laakiin waxa ka sii muhiimsan arumada islaaxiyo waajibul waqtigu waxa weeye maanta waxa waajibul waqti la yiraahdaa jiree inaad dadka islaaxisaan oo ka dhex shaqaysaan oo isla doontaan ilaahay dambigan ha dhaafo kii waalidkeen ha dhaafo هذا ما سمعتم واستغفر الله العظيم لي ولكم وللمسلمين كل ذنب انه الغفور الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على رسوله وحبيبه ومصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وبعد نبينا عليه الصلاة والسلام والله يا لوح حديث صحيح كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته قف كستو بشر أو بني آدم ومسؤول وحي مسؤول لوغا دغينا waa la weydiinaya mas'uuliyadku waa kala duwan yihiin qof kasto inaga mid xil ba saaran xilalka ugu waaweyn maanta inaga ina saarin waxa weeye inaynu taladeena ururino ugu yaraan badbaadno inana kala badbaadno muslimka ilaahina ka badbaadno boocama agteeda buu ka jira oo halka inaga dhexdeena buu ka jira oo magaaladii baa qof laga qaadaya oo aynu wareersanahay armeedan arkeen waxa idin ku dib socda meen arrinkaas oo keensanay Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ayaa waxa loo sheegay Yaman in qof lagu dilay Yaman gabadh waliba gabadh taariikhda sheegayso marka saxaabadii isu keenay saxaabadii marka ka agdhawada dhan buu isu keenay shir u qabtay waata marka cid loo diray macaadi ay ku jiraan qasar dheer weeye waxay tilmaamaysaa basharka nool iyo bani aadamka nool ee dareenka leh inuu dhibaatada ka damqado waliba dhiiga ka damqado dilka waliba qaab darrada ee akhyaarta iyo ahbaabta iyo kuwa jeclaydeen aad maalin kasta iska dhex qaadaysaan inuu ka damqado magaalada maamul baa ka jiro ka shaqeeya وعشور قاطة بني آدم كدولته وديسان yihiin waxa ugu muhiimsan ee uu ilaaliyaa dadka uu xukumayo waa nabadgelyada waxa ugu muhiimsan uu ilaaliyaa waa nabadgelyada hadduu ku guul dareysto inuu nabadgelyada ilaaliyo waa faashil dadka marka dadkooda u naxaa ninka marka mas'uulka hadduu mas'uuliyadda ku guul dareysto wuu iscasilaa guddi nabadgelyo ka jirta baa la yiri magaalada oo nin askari xukumo haddii inta uu joogay oo intaas qof lagu dilay oo ku guul daraystay waa faashil waana idinna oran kartaan ku fashilantay mas'uuliyadaadii hatta haddii mas'uuliyadda xaq u leeyahay haddii soo garan waayay kuwa soo dirayna waa in iyaguna gartaan xilkiisa gudan kari waayay ama han noqdo mid boolis xukuma ama han noqdo mid ciidan xukuumo doona han noqday
laakiin umada aamusan oo kii xilka ugu magacaawna gariya gardarro wuxuu doonaa han noqday ka aamusan gaaladu xitaa ma samayso walaalayaal qofka wax loo dhiibtay ama qofka wax xukumaya mas'uul waay mas'uulna waa in wax la weydiiyo oo bulshada meesha deegaankaas ay wax weydiin kartaa u tagi kartaa la xisaabtami kartaa asili kartaa iska eriye kartaa haduu dantii loogu tala galay ama uu isagu isu igmaday isu caleema saaray qaban waay intaas haday dhici weydo adigu waa inaad nafahaaga mas'uul ka noqotaa hadee adigu nafahaaga waa inaad mas'uul ka noqotaa nabigeena kaleey salaatu wasalaam saxaabada qaarkood waliba kuwa ugu jeclaa ahaa waa Muaad ibn Jabal bukuru Muaadow waliga xukum ha qabanin maxaa yeelay waxa qof daciif oo tamar yar haddaad xukum qabato adigoo daciifa dadka xukunka aad u hayso waa isku baaba'aya waxba najixin kari maysid nabigu wuxuu yiri salaatu wasalaam idna kala xukumayna iska daa maxaa yeelay mas'uuliyadda ka dhalanayso nabigu ogaa sallallahu alayhi wasallam mas'uuliyaddu ma aha tashriif qofka darajooyin la saaro oo kursi ku fadhiisto oo sharfida waa mas'uuliyad waay hadduu mas'uuliyadda ka soo bixi waayana wuu eedaysan saadis wax la yaab leh nin 10 sano ama dhowr iyo 10 sano mas'uul oo meel iska fadhiya oo waxa dhacaya aan xal ka keeni karayn dadkii uu mas'uulka u sheeganayeen aanay la xisaabtami karaynin wax la yaab leh waa inaad dadka la xisaabtantaan oo idinka laftiinu mas'uul baa idin saaran mas'uuliyadda inaad garataan tujaarta waxaan leeyahay ilaahay uga baqa subhanahu azza wa jalla magaaladan sicir bararku uu yaab kale yahay oo kaliftay dadku inay nafahoodii ilaa weyn ila qof daruurba ku mashquulsan yahay alaga maanta qaarkiina isleeyeen wardaadka khudbada muu naga soo koobo aan risqiga iyaga iyo kimisteeda raadsanay ardadka u toro ilaahay ka baqa subhanahu wa ta'ala hatta gaaladu soo uma faa'iideysatay ilaahay laga baqo dadka ha loo turo kan taajirka ah iyo kan ardada wax baraya doolarada ciidan ka badan ka qaadanaya iyo kan la waan xukumaya oo aan xilba ka saarnay markay isdilayaan kala celinayn marka wax la dilo aan soo qabanayn marka dhibaato dhacdo oo la heshiisiinayo garaajaca Ismaaciil baan ka qoray waa isku garaas baan ahaan jirnay garaadka Ilaahay barkeeyo foomankayga uuladeeda la fanfoorkay soo aad uga tiiraaysan wiirku meesha xukumayeen ma keeni waaye wixii lagu qoray marka ay dhibaato dhacdaan aan xallinay marka laga daba tagayn xalkan ka qayb qaadanay la yaab waay aad mucjiza dadow Ilaahay ka baqa oo aakhiradiina xasuusta oo waxa meesha ka dhacaya oo dhiigihi Ilaahay uu caroonaya subhanahu wa ta'ala Ilaahay uu dambiyada ugu nicib yahay dhiiga kamid ah waxaynu maanta dhan ka hadlaynaa siyaasad ma aha dhiig dil waay iyo xalkiis iyo sida aad waxan ku joojin kartaan shalay Abdullah bay la tagtay Ilaahay ha u naxariistay yaa ku xiga maaniga talab kana hadlaya ma kuwan safka hore ku tukanaya la ahada yaalam qof garanaya ma jiro liis baba laga yaabo inuu isku qoran yahay oo meed soconaya baa tahay warna aad ka haynin Ilaahay ka baqato oo dantiina garta oo rabbigana ka cabsada oo muslim saa uma dhaqmo muslim ma eegto dhiig qubanayo waxba ka xalinayo ama iska yareysanayo Ilaahay qulubteena islaaxiyo kuwa iscaar rabbahay naga dhigo dantooda kuwa gartaan rabbahay naga dhigo Allahumma alif bayna qulubina وأصلح ذات بيننا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولوالد والديهم ولمن حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لعلمائنا اللهم اغفر لعلمائنا اللهم اغفر لعلمائنا
ميتهم وحيهم يا رحمن يا رحيم. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.